مرزا طاہر احمد تک اس گدی پہ براجمان رہی ہے، اور اب جو ان کی سازش یا محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں یا جو جنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہے کہ وہ یہ مرزا مسرور احمد اپنے دادا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ ان کا نام مرزا شریف احمد، یہ اب ان کے اندر چل رہا ہے سلسلہ۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں غور سے سنیے گا، 30 نقطے ہیں، میں پڑھوں گا اور اس کو ترجمہ کروں گا، اور یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں۔ پہلا پوائنٹ، برتھ پلیس انڈیا، پاکستان بارڈر پنجاب، اس کی پیدائش، کیپٹل امرتسر، گولڈن ٹیمپل گرداسپور، ضلع پٹیالہ، محلہ قادیان۔ یہ کون تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا ادھر۔ برتھ 1839 میں پیدا ہوا، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ شخص کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ بائبل سے تعلق ہے، یہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ رک جائیں سنتے جائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں۔ تیسرا پوائنٹ، میرج ایٹ the age of 12 with ہرمت بی بی in 1852، ہرمت بی بی سے شادی کی 1852 میں، کس نے؟ مرزا غلام احمد نے۔ 1857 میں اس کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا، دینی جرنی سٹارٹ ہوا، اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا، کس کا؟ دین کا سفر سٹارٹ کیا، ایک لوکل مولوی سے، ایک مولوی سے سیکھی گرامر کہ مجھے عربی کی گرامر سکھا دو۔ 1864 میں اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ گیا، سمجھ آئیے؟ پینشن لے کے بھاگ گیا۔ آفٹر 1864 اپنے آپ کو کہتا میں مبلغ ہوں اسلام کا، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہوں، مبلغ ہوں اسلام کا، آ چکا ہوں۔ 1857 میں جو میوٹنی کی وار ہوئی تھی برٹش میں، آپ کو پتہ ہے 1857 وار ہوئی تھی انڈیا میں، تو اس نے آ کے یہ چیز پرپوز کی اور کہتا ہے کہ برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے، جہاد نہ کرائے، آپس میں اچھے اچھے لوگ ملے، تو مرزا نے کہا میں ہوں، مجھے سلیکٹ کرو گورنمنٹ، مجھے سلیکٹ کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا، آپ مجھے سلیکٹ کرو۔ 1871 میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، سرونٹ ہوں۔ کیا پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ پوائنٹ نمبر 9، 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کریمنل کیس کر دیا، پوسٹل والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، انہوں نے کیس کر دیا، کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر۔ یہ سیرت دیکھیں آپ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی؟ کافروں کے منہ سے صادق الامین، کہ سچے شخصیت ہو رہے، اور اس کی کیا شخصیت آ رہی ہے؟ کبھی پوسٹل والوں سے پھٹا ہو رہا ہے، کبھی باپ کی پینشن لے کے چرا رہا ہے۔ اچھا 1879 میں کہتا ہے he proclaimed to be having a revelation from Allah، کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی دی، کب؟ 1879 میں، کیا کہ 4 والیومز لکھو کتابوں کے، اللہ نے کہا 4 کتابیں لکھ، والیوم لکھ، اور اس کی کتابوں کی والیوم اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریویل کی 4 والیومز، براہینی احمدیہ، کہتا ہے اس کی کتاب لکھی، کہتا ہے اس کے بارے میں، کہتا ہے 4 پوائنٹس لکھے، کہتا ہے کہ جی یہ مجھے اللہ نے کہا لکھو، اور آپ کو پتہ ہے یہ کتاب پوری نہیں ہوئی آج تک، اس کے 4 والیوم پورے نہیں ہوئے اس سے، میں نے اس کو کہا لکھو، یہ اللہ کی کمانڈمنٹ سے بھی ناکام ہو گیا۔ 10 پوائنٹ، پھر پروکلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ شادی کر شاہ جہاں بیگم سے دوسری، اور 3 بیٹے ہوں گے اس سے۔ یہ سنتے جائیں آپ لوگ، ابھی آپ لوگ سنتے جائیں بس۔ 11واں پوائنٹ، پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے، میں اب اچھا نہیں رہا، تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو، تیاق الہی، اور آپ کو پتا وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم، مریجوانا، ڈرگس، اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے، وہ ڈرگس تھا، اوپیم، اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا تھا جی۔ according to him he said that's a sexual power but actually it was an opium۔ 12 point، in 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں، مریم، اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا، اور میرے پیٹ میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں۔
and impregnated by God, और 10 months 10 महीनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जेस्टेशन का पीरियड तो 9 months होता है ना इंसान के ऊपर, ये 10 महीनों में पैदा हुआ। ये कहता है मैं 10 महीनों में पैदा हुआ। कहाँ लिखा है? कश्ती नूह, रूहानी खजाइन, वॉल्यूम 19, पेज 87 to 89। पॉइंट 13, 1891 में पहली अहमदिया मूवमेंट इंडिया में इसने बनाई। पॉइंट 14, 1893 में कमालाते इस्लाम में रूहानी खजान पेज वॉल्यूम पेज 548 में कहता है एनीवन हु डज नॉट बिलीव, कोई भी तुम में से हो जो ये यकीन नहीं करता कि आई एम सेंट बाय अल्लाह, कि मैं अल्लाह से भेजा गया हूं, वो तमाम जो है फहाशा औरत की औलाद है। कहा कहता है ये किताब में? खजान आपको बता दिया, रूहानी खजान वॉल्यूम 5 पेज 548, कमालाते इस्लाम। ये बात लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है, किताब में पढ़ी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फितना इधर बहुत ज्यादा है और आप लोगों को ये बुनियादी बात पता, ये बुनियादी हथौड़े हैं, ये इनके सर पे मारोगे नहीं आगे नहीं उठेंगे। 1893 में अब्दुल्ला खान अतीम एक क्रिश्चियन था, जिसे बेचारे यहाँ भी बैठे थे, भाग गए, क्रिश्चियन था, डेप्यूटी कमिश्नर। उसने एक एवेंजलिस्ट था, उसने मिर्जा को चैलेंज दिया मुझसे मुनाजरा कर, इस बात पे मुनाजरा करो। मिर्जा को गुस्सा चढ़ा क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो शख्स है ना, ये बहुत लोगों को ना कन्वर्ट कर रहा है। ये जो शख्स है ना अब्दुल्ला खान अतीम, ये क्रिश्चियन था, मुसलमान नहीं था। तो ये चीज इसको हजम नहीं, तो इसने मिर्जा ने कहा उसको कि तुम 15 महीनों में मर जाओगे। क्या वो 15 महीने गुजरे, उसका काम और बढ़ गया और वो जाके सबको मिठाइयां बांट रहा था। देखो ये झूठा निकला वरना। कहाँ लिखा है? जंगे मुकद्दस, रूहानी खजान वॉल्यूम 6 पेज 293। 16वां पॉइंट, 1896 में 17 जुलाई को वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, कहता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी वो नाउजुबिल्लाह फहाश औरत थी। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फहाश औरतों के करीब रहते थे। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि ये बात इसने कहां से निकाली है। ये भी कह रहे थे ना क्रिश्चियन, आप बेइज्जती करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। जॉन चैप्टर 8 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक प्रोस्टिट्यूट, एक फहाश औरत को बचा रहे हैं और वो फहाश औरत अपने बालों से उनके पांव साफ कर रही है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ये बात कही कि इस वजह से, क्योंकि वो बाइबल से उसने ली थी, उसने कहा इस वजह से क्योंकि इनकी नानी जो थी वो नाउजुबिल्लाह गलत रिलेशन से आई थी। आपको एक बात बताऊं कि ये जो बात है ना जॉन चैप्टर 8 में, ये अब बाइबल में निकाल दी गई है और उन्होंने कहा कि ये तहरीफ थी। मिर्जा को नहीं पता था ये तहरीफ थी। पॉइंट समझ रहे हैं? 50 साल बाद ये बंदा झूठा साबित हो गया, 1000 साल नहीं, 50 साल बाद ही। 50 साल पहले इसने ये बात बोली कि जी ये वजह इसकी ये है क्योंकि बाइबल से ये चीज नजर आती है। बाइबल वाले स्कॉलर कहते हैं ये बात मौजूद ही नहीं थी बाइबल में और इसको पता नहीं था। 1897 इनकम टैक्स वालों ने चार्ज कर दिया और लेटर लिखा, इसने लेटर लिखा 1898 में इंटर टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कहता है टू ब्रिटिश सेड, ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहता ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई एम सेल्फ अपॉइंटेड एंड सेल्फ कल्टिवेटेड सीडलिंग ऑफ ब्रिटिश राज। मैं आप ही का बीज बोया हूं, मैं आप ही का ही बंदा हूं, क्या आप मुझे क्यों इनकम टैक्स के चार्ज कर रहे हो? 1900 आ गया, उसने कहा जिहाद खत्म, मनसूख, खत्म कर दो उसको, हुक्म दे दिया और कहता मैं अल्लाह का नबी भेजा हुआ, नाउजुबिल्लाह, इस बात को लो खत्म कर दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 1902 में कहता है 8 नवंबर को कहता है कि मैं नाउजुबिल्लाह नबी हूं, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नहीं। खुद बता रहा है कि मैं कुरान से साबित हूं। भला कहां से? सूरह सफ की आयत चैप्टर 61 वर्स 6, जहां पे कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा, हज़रत ईसा ऐसा फरमान, उसका नाम अहमद होगा। कहता है मैं कुरान से साबित हूं, हदीस से नहीं, क्योंकि हदीस से साबित करना उसके बस की बात नहीं थी ना, क्योंकि हदीस तो वाज़ेह है। कहता है कि मैं, और हाँ फिर कहता है कि इफ एनी हदीस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, कहता है कोई भी हदीस जो इख्तलाफ करे मेरी बात से, मेरी बातों से या मेरी बात के ऊपर, कहता है मैं उसको फेंक दूंगा एक कचरे की तरह, गंदे कागज की तरह उसको फेंक दूंगा। कहाँ का? ज़मीमा नज़ूल मसीह, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 19 पेज 140, देख लीजिएगा, हवाले हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। 1903 में मिनारतुल मसीह वाज एस्टेब्लिश, एक उसने मदरसा बना लिया। 21 में 1905 में जन्नतुल बकी बनाई,
नकली फेक जन्नतुल बकी बना के मिनारतुल कादियान के पास और कहता है कि जो शख्स इधर दफन होगा वो जन्नती है। 1907 मजमुआ इश्तिहारात एडिशन नंबर 3 पेज 578 to 580। उसने चैलेंज दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, एक स्कॉलर थे, उनको चैलेंज दिया। कहता है कि अगर तुम झूठे हो तो तुम मर जाओगे, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं कोलेरा से मरूंगा। कोलेरा जो हैजा होता है उससे मैं मर जाऊंगा। किसने कहा? मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा। किसको? सनाउल्लाह अमृतसरी को। मिर्जा मर गया 1908 26 मई को कोलेरा से। और उसका जो फादर इन लॉ था, मिर्जा का फादर इन लॉ सर, उसने कहा कि आखिरी अल्फाज मिर्जा के थे, आई हैव अ कोलेरा, मुझे हैजा हो गया है अब्बा जी। एंड मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 40 साल तक जिंदा रहे आगे, और सारी की प्रोफेसीज झूठी निकली। मैं अक्सर मौलाना आसिफ साहब से कहता हूँ कि जो अहमदीज है, कादियानी है, ये कभी भी मिर्जे की सीरत पे बात नहीं करेंगे, ये उसकी सोच पे बात करेंगे। सोच क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उसकी सोच थी, ये चीजें उसकी सोच थी, उसकी सोच खत्म करनी है। करैक्टर तो है ही नहीं ना, करैक्टर तो है ही कोई नहीं, सोच को खत्म करो, सोच। 24 पॉइंट 1899 जून कहता है कि मुझे बशारत हुई अल्लाह से कि मेरा बेटा होगा और वो मेरे बाद खलीफा बनेगा, नबी बनेगा, नाउजुबिल्लाह, सक्सेसर। लेकिन वो बच्चा 8 साल में मर गया। 25 पॉइंट When his wife was pregnant, उसकी बीवी हामला हुई 1903-1904 में, और उसने प्रोफेसी दी, उसने बशारत दी कि अब मुझे बेटा होगा और ये बहुत अच्छा वाला होगा, परफेक्ट वन, ये A1 बच्चा निकलेगा। अब बेटे की जगह बेटी हो गई और 1 साल बाद मर गई। 1907 16 सितंबर कहता है कि मुझे एक बच्चा होगा। कब? 1907 16 सितंबर को बशारत है कि मुझे बच्चा होगा, बीवी हामला ही नहीं हुई। 27 अक्टूबर 1907 कहता है मुझे वही मिली कि मेरे घर एक बेटा होगा और उसका नाम याह्या होगा। मिर्जा ही मर गया बेचारा। 28 फिर कहता है कि मैं, जी थैंक यू, शुक्रिया, हाँ वो मैंने फंड बिल्कुल लाइन। 28 पॉइंट कहता है कि मैं नबी से इक्वल हूं, नाउजुबिल्लाह, इक्वल। कलिमाए हक पेज 113। 29 पॉइंट कहता है ज़मीना नज़ूल मसीह, ये कहता है कि अल्लाह मेरे पास आता है और मेरे अंदर मिलजुल जाता है, ऐसे मिक्स होके फिर मैं वही देता। 30 पॉइंट हकीकतुल वही वॉल्यूम 22 कहता है कि ये 11 आयात कुरान की मेरे लिए नाजिल हुई, नबी के लिए नहीं। सुन लो वो आयात, याद रखिएगा। सूरत आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 31, जिसमें अल्लाह फरमाता है जिसने मुझे मोहब्बत की, जो मुझसे मोहब्बत करता है, नबी से मोहब्बत करता है, कहता है ये मेरे लिए नाजिल हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरत नंबर 7 आयत 17, सूरत नंबर 9 आयत 33, सूरत नंबर 36 आयत नंबर 3, सूरत 36 सूरह यासीन की आयत नंबर 3, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 चैप्टर 17, सूरह फतह की आयत नंबर 1 चैप्टर 48 वर्स 1, सूरह फतह की आयत नंबर 10, सूरह अन-नज्म चैप्टर 53 वर्स 9, और सूरह रहमान और-रहमान वर्स नंबर 1, सूरह 73 वर्स 15 और सूरह 107 वर्स 1। ये तमाम बातें कहता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल नहीं हुई, बल्कि मेरे लिए नाजिल हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। लास्ट एपिसोड्स में हमने मुकालमा की इस लेक्चर सीरीज़ में मिर्ज़ा कादियानी पर नाजिल होने वाली झूठी शैतानी वही का तज्ज़िया किया और एक उसका मुख्तसर तारुफ हमने 2 एपिसोड्स में आपके सामने पेश किया। आज
آج سے ہم تسلسل کے ساتھ مرزا کے کچھ جھوٹے الہامات پر بات کریں گے جو اس بات پر دلیل ہیں کہ مرزا قادیانی کذاب اور دجال ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے جن الہامات کو اپنے دعوی نبوت کے طور پر پیش کیا، اگر آپ ان تمام تر الہامات کا ایک عالمانہ انداز سے، ایک محققانہ انداز سے تجزیہ کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ سراسر جھوٹ، کذب، دجل اور ابلا فریبی سے کام لے رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے آیت مباہلہ میں ارشاد فرمایا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جب حق اور باطل کا معرکہ بالآخر مباہلہ پر یعنی اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بندے کذابوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا تذکرہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کیا ہے، پیر صاحب علیہ رحمہ نے مرزا قادیانی کے الہامات کو الہامات کاذبہ، یعنی جن کے کاذب اور جھوٹا ہونے پر وہ خود ہی گواہ ہے، الہامات کاذبہ یعنی وہ الہامات جو پورے نہ ہو سکے اور اس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کاذب اور جھوٹا کہا گیا، الہامات سیادیہ، جس طرح سے ابن سیاد